Hello and welcome to my YouTube channel Incredible Biology. I Nidhi Joshi welcomes you all my dear students and who is watching this video tutorial. I hope you all are well and good in this pandemic COVID-19 situation. So as we start, we were summarized previous tutorial. In previous tutorial we are starting, we were started Unit 5 Wildlife Biology, Ecology and Instrumental Biology. In that unit, we were completed Wildlife in India and its conservation, and the second subtopic is reason for the depletion of wildlife. We were completed the two topic. In today's session, we are starting another topic, another subtopic 5.6 Instrumental Biology. So, we get into today's topic. Instrumental biology. Biology is comparatively a complex science. For various purposes, human eyes can't get information and structures without help of instrument. બાયોલોજી છે એક સાયન્સનું કોમ્પ્લેક્સ છે અને ઘણા બધા પર્પઝ માટે આપણા લોકોની આંખ છે એ બધી ઇન્ફોર્મેશન અને સ્ટ્રક્ચર જોવા માટે એબલ નથી. એટલા માટે જ આપણે માઇક્રોસ્કોપ છે, બાયનોક્યુલર છે, એવા બધા છે એનો આપણે એવા બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સનો આપણે જે યુઝ કરતા આવીએ છીએ. There are various types of instrument used in biological studies. There are various microscopes, spectrophotometry, ECG machines, pH meter are so on. That's why these are the old instrument with us. As a biologist, we should know that instruments are a part of physical, chemical and biological study for education, research, communication. એઝ અ બાયોલોજીસ્ટ તરીકે આપણને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એ આપણા ફિઝિકલ, કેમિકલ અને બાયોલોજીકલ સ્ટડીનો એક એજ્યુકેશન, રિસર્ચ અને કોમ્યુનિકેશનનો એક બહુ મોટો પાર્ટ છે, ખબર જ હોવી જોઈએ. ઇવન અ ફોર્સેપ્સ, સીઝર્સ, બાયનોક્યુલર્સ આર અલ્સો ધેર. ફોર્સેપ્સ, સીઝર્સ, બાયનોક્યુલર્સ આર અલ્સો ધેર. એવા બધા પણ છે. ઇન ધ પ્રેઝન્ટ સેમેસ્ટર યુ વિલ લર્ન અબાઉટ you will learn about phase contrast microscope, hemoglobinometer and sphygmomanometer. A hemoglobinometer, in this topic we are going to study the two instruments. First one is hemoglobinometer and second one is sphygmomanometer. A hemoglobinometer is a medical measuring device of hemoglobin blood concentration. hemoglobinometer છે એક મેડિકલ મેઝરમેન્ટ ડિવાઇસ છે બ્લડની અંદર હિમોગ્લોબિન કન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે એ જાણવા માટેનું. It can operate by spectrophotometric measurement of hemoglobin concentration. અને કેવી રીતે ઓપરેટ કરશું તો કે સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રિક મેઝરમેન્ટ આંખેથી જોઈ અને મેજરમેન્ટ છે અને એનું કોન્સન્ટ્રેશન છે એ જનરલી માપવામાં આવે છે. હિમોગ્લોબિનોમીટર કેવું દેખાય? સાહાલીઝ હિમોગ્લોબિનોમીટર છે જનરલી આપણે વાપરતા આવીએ છીએ. આવી રીતનું એક બ્લડ કલેક્ટિંગ અને કમ્પેરેટિવ એક યુનિટ છે જેની અંદર બે કલર વાળી ગ્લાસ ટ્યુબ્સ ઓલરેડી આપેલી છે. એ સિવાય પિપેટ, ડ્રોપર અને બફર સોલ્યુશન છે એ હશે. તો આપણે જોતા જઈએ વન બાય વન કેવી રીતે આપણે યુઝ કરીએ છીએ. Hemoglobinometer. The apparatus which is used for measuring the amount of the hemoglobin in a fluid by comparing it with a solution of non-strength and of normal color is called as hemoglobinometer. hemoglobinometer કોને કહેશું? એક એવું apparatus છે એ હિમોગ્લોબિન બ્લડની અંદરનું છે એને મેઝર કરશે in a fluid by comparing it with. ફ્લુઇડની અંદર કમ્પેર કરશે કોની ભેગું તો કે એકની આપણને નોન સ્ટેટ એટલે આપણું હિમોગ્લોબિન કન્સન્ટ્રેશન ખબર છે એની કમ્પેરિઝન છે એ નોર્મલ કલર ભેગી કરશે. એવું જે મીટર છે એને આપણે શું કહેશું? હિમોગ્લોબિનોમીટર છે એ
કહેશું. ક્લિયર? પછી પ્રિન્સિપલ જોઈએ. પ્રિન્સિપલ તમારે લોકો યાદ રાખવાનો છે. બ્લડ ઇઝ મિક્સ્ડ વિથ N/10 HCl. N/10 HCl કેવી રીતે બનાવશું? તો કે એકદમ કન્સન્ટ્રેટેડ HCl લેવાનું છે. એને 8.4 ml HCl ને 1000 ml વોટર ની અંદર ડાયલ્યુટ કરીને N/10 HCl છે એનું સોલ્યુશન છે એ બને છે. પછી આપણે 100 ml ની અંદર છે એ ડાયલ્યુટ કરવું હોય તો એને અકોર્ડિંગ છે આપણે HCl નું અમાઉન્ટ છે એ લઈ શકીએ. ક્લિયર? Blood is mixed with N/10 HCl resulting in the conversion of hemoglobin to acid hematite which is brown in color. સાહાલીઝ હિમોમીટર જેવું હિમોમીટર આવે છે. જનરલી કેવી રીતે આપણે હિમોગ્લોબિન એસ્ટિમેટ કરીએ છીએ તો એનો પ્રિન્સિપલ છે કે બ્લડ ને લેવાનું એને મિક્સ કરવાનું N/10 HCl સોલ્યુશન. ક્લિયર? એને મિક્સ કરશું એટલે હિમોગ્લોબિન છે એનું કેમાં કન્વર્ઝન થશે તો કે હિમોગ્લોબિન માંથી એસિડ હિમેટિન છે બનશે ને જેનો કલર હશે બ્રાઉન કલર. ક્લિયર? The solution is diluted till its color matches with the brown colored glass of the comparator box. અને એને બ્રાઉન કલર આવશે અને એ કલર ને જે સોલ્યુશન છે એને આપણે ડિસ્ટિલ વોટર થી છે એ ડાયલ્યુટ કરતા જશું જ્યાં સુધી એનો કલર છે બાજુમાં જે કમ્પેરેટર બોક્સ હમણાં તમને મેં બતાવ્યું એ કમ્પેરેટર બોક્સમાં જે આવેલા બે કમ્પેરિઝન ની અંદર જે કલર છે એ કલર નો નહીં થઈ જાય ત્યાં સુધી એને આપણે ડાયલ્યુટ કરશું અને જે ડાયલ્યુટ કરીને જે અમાઉન્ટ આપશે તો કન્સન્ટ્રેશન ઓફ HB ઇઝ રીડ ડાયરેક્ટલી અને એ બ્રાઉન કલર કમ્પેરેટર બોક્સના બ્રાઉન કલર જેવો થઈ જાય એટલે આપણે એની ઉપર જે અમાઉન્ટ એ ટ્યુબની ઉપર જે અમાઉન્ટ આપેલું છે એ કન્સન્ટ્રેશન છે આપણે ડાયરેક્ટલી નોટ કરી શકીએ. ક્લિયર? આવી ટાઈપનો એનો છે એ પ્રિન્સિપલ છે. આ હિમોગ્લોબિન નું મીટર આપેલું છે. અહીંયા બ્રાઉન કલરની બે ટ્યુબ છે અને અહીંયા આપણી જે નોર્મલ આપણે જે મેઝર કરવાની છે એ ટ્યુબ આપશે. આપણી પાસે લેબમાં છે, હું તમને બતાવીશ હિમોગ્લોબિનોમીટર. ઇક્વિપમેન્ટ રિક્વાયર્ડ કેવા ઇક્વિપમેન્ટ જોશે એમાં તો કે હિમોસાઇટોમીટર which consists of comparator box which has brown colored glass on either side HB pipette which is marked up to 20 ml 0.0 ml blood tube with marking of HB on one side HB on one side glass rod dropper reagents required N/10 HCl and distilled water. સૌથી પહેલા તો શું જોશે તો કે હિમોસાઇટોમીટર જોશે. સાહાલીઝ હિમોસાઇટોમીટર આપણે જનરલી યુઝ કરીએ છીએ જેની અંદર કમ્પેરેટર બોક્સ હશે જેની અંદર બ્રાઉન કલરના ગ્લાસ છે એ બે સાઈડ આપેલા હશે. એ સિવાય HB પીપેટ આવેલી હશે જે 20 mm છે એને માર્ક કરેલી હશે. પછી 0.02 ml ની ટ્યુબ માર્કિંગ ઓફ HB ઓન વન સાઈડ HB પીપેટ આવેલી હશે જે 0.02 ml બ્લડ નું માર્કિંગ કરેલું હશે. એ સિવાય ગ્લાસ રોડ ડ્રોપર અને રિએજન્ટ ક્યાં જોશે લેબોરેટરી રિએજન્ટ તો N/10 HCl અને ડિસ્ટિલ વોટર આટલા ઇક્વિપમેન્ટ છે એ રિક્વાયર્ડ છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ જોઈએ તો હવે આપણે કેવી રીતે આપણે હિમોગ્લોબિન એસ્ટિમેટ કરશું. એક પ્રેક્ટિકલ જ છે કે ટુ એસ્ટિમેટ ધ હિમોગ્લોબિન ઓફ યોર ઓન સેલ્ફ. તમારી પોતાની જાતનું હિમોગ્લોબિન છે એસ્ટિમેટ કરવાનું છે તો એની હું તમને આજે રીત શીખડાવું છું. સેમ્પલની અંદર છે venous blood collected in EDTA as described earlier. એટલે તમને બ્લડ સેમ્પલ જનરલી બ્લડ સેમ્પલ લેવાનું હોય છે. બ્લડ સેમ્પલ EDTA માં શું કામ? EDTA એક એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ રિએજન્ટ તરીકે લેવામાં આવે છે કે તમારે તમારું હિમોગ્લોબિન છે એસ્ટિમેટ કરવું છે ને ડાયરેક્ટલી પ્રિક કરીને એસ્ટિમેટ નથી કરવું તો તમે પહેલાથી છે બ્લડ ને લઈ લો. વેનસ બ્લડ કલેક્ટ કરો. તમારી વેઇનમાંથી જે બ્લડ કલેક્ટ કરવું છે એ બ્લડ ને જામી ન જાય એટલા માટે એમાં EDTA નામનું EDTA છે એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ તરીકે નાખવામાં આવે છે કે બ્લડ ને છે જામવા ન દે. એટલે વેનસ બ્લડ ને સેમ્પલ તરીકે લેવાનું છે. હવે એની પ્રોસિજર આપણે જોતા જઈએ તો એડ N/10 HCl into the tube up to mark 2 gram percentage. તમારી પાસે જે હિમોમીટરની પીપેટ છે જેને આપણે મેઝર કરવાની છે એની અંદર N/10 સોલ્યુશન લેવાનું.
ક્લિયર? એ માર્ક કરેલું છે 2 ગ્રામ જેટલું માર્ક કરેલું છે એનામાં n/10 સોલ્યુશન લેવાનું છે. એના પછી મિક્સ ધ EDTA sample by gentle inversion and fill the pipette with 0.02 ml blood. Wipe the external surface of the pipette to remove any excess blood. EDTA ની અંદર જે બ્લડ આવેલું છે એને તમારે જેન્ટલી મિક્સ કરવાનું છે અને પીપેટ એમાં મૂકી અને 0.0 ml બ્લડ સક કરવાનું છે. એ બ્લડ સક કર્યા પછી તમારે પીપેટને છે એ બહારની સાઈડથી એક્સટર્નલ સરફેસ એની સાફ કરી દેવાની, એટલે એક્સેસ બ્લડ છે એ નીકળી જાય, એટલે ઓનલી 0.02 ml બ્લડ જ આવે. એ બ્લડ ને તમારે છે પેલી n/10 HCl લીધેલી જે તમારી મેઝરિંગ પીપેટ છે જેની ઉંમર તમારે કન્સન્ટ્રેશન માપવાનું છે એ પીપેટ ની અંદર છે તમારે પોર કરી દેવાનું. ક્લિયર? એડ ધ બ્લડ ઇનટુ ધ ટ્યુબ કન્ટેનિંગ HCl. જે મેઝરિંગ ટ્યુબ છે એની અંદર આ બ્લડ 0.02 ml બ્લડ છે એને પોર કરી દેજો. Wash out the contents of the pipette by drawing in the blowing out the acid 2 to 3 times. અને એ પીપેટ એ ટ્યુબ ની અંદર તમારે બ્લડ ને છે એ બ્લો કરી એકદમ પીપેટ માંથી દરેક કન્ટેન્ટ નીકળી જાય, 0.02 ml એમાંથી નીકળી જાય. એસિડ ની અંદર તમારે બ્લો કરી 2 થી 3 વખત હવાથી બ્લો કરી અને બ્લડ છે એ પીપેટ ટ્યુબ ની અંદર છે એ પોર કરી દેવાનું છે. ક્લિયર? એના પછી મિક્સ ધ બ્લડ વિથ ધ એસિડ થોરોલી. ગ્લાસ રોડ તમારે લેવાનો છે અને બ્લડ અને એસિડ ને થોરોલી મિક્સ અપ કરી દેવાનું છે. અલાઉ ટુ સ્ટેન્ડ અનડિસ્ટર્બ્ડ ફોર 10 મિનિટ. અને એને પછી તમારે ટેબલ પર મૂકી દેવાનું છે 10 મિનિટ માટે ડિસ્ટર્બન્સ કર્યા વગર. Place the hemoglobinometer tube in the comparator box and add distilled water to the solution drop by drop, stirring with the glass rod till its color matches with that of the comparator glass. While matching the color, the glass rod must be removed from the solution and held vertically in the tube. પછી 10 મિનિટ પછી કમ્પેરેટર બોક્સમાં રહેલી જે ટ્યુબ છે અથવા 10 મિનિટ પછી મૂકો તો પહેલા જ મૂકીને એમાં જ એને સ્ટેબલ થવા દો. પછી એની અંદર ડ્રોપ બાય ડ્રોપ તમારે ડિસ્ટિલ વોટર છે એડ કરતું જવાનું છે અને ગ્લાસ રોડ થી સતત સ્ટીર કરતું જવાનું છે, હલાવતું રહેવાનું છે. ક્લિયર? ત્યાં સુધી હલાવવાનું જ્યાં સુધી એ કલર છે એ કમ્પેરેટર ગ્લાસ ભેગા મેચ ન થઈ જાય. ક્લિયર? while matching the color, જ્યારે કલર મેચ થઈ જાય તો ગ્લાસ રોડ ને તમારે એક રિમૂવ કરી લેવાનો એની અંદરથી, ટ્યુબ વર્ટિકલી રાખવાની અને એનું જે મેઝરમેન્ટ આવ્યું છે, રીડિંગ આવ્યું છે તમારે નોટ ડાઉન કરો. રિઝલ્ટ એનાલિસિસ કેવી રીતે કરશું? તો કે the color of the solution is matched with the glass and the concentration of HB is read directly. ગ્લાસ રોડ નું ગ્લાસ બ્રાઉન કલરના જે ગ્લાસ છે એની ભેગું એનો કલર મેચ થઈ જાય એટલે HB ટ્યુબ આપણી જે મેઝરિંગ ટ્યુબ છે એની ઉપર રીડિંગ આપેલા છે એ નોટ ડાઉન ત્યાંથી ડાયરેક્ટલી છે એ કરી લેવાનું છે. mm/Hg એવા યુનિટમાં હિમોગ્લોબિન આપણને મળે છે. mm/Hg યાદ રાખજો, mm/Hg લખી લેજો. હવે હિમોગ્લોબિનોમીટરના એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ બે છે એ આપણે જોઈ લઈએ. એડવાન્ટેજીસ ક્યાં છે? તો કે બહુ ઇઝી ટુ પરફોર્મ છે, બહુ ક્વિકલી થઈ જાય છે, ઇનએક્સપેન્સિવ છે, બહુ વધારે ખર્ચો આપતી નથી, કેન બી યુઝ એઝ અ બેડસાઇડ પ્રોસિજર. તમારા બેડસાઇડ પ્રોસિજર તરીકે પણ એને વાપરી શકો છો. ડઝ નોટ રિક્વાયર ટેકનિકલ એક્સપર્ટીઝ, અને બહુ ટેકનિકલ એક્સપર્ટીઝ ની છે જરૂરિયાત રહેતી નથી. ડિસએડવાન્ટેજીસ જોઈએ તો લેસ એક્યુરેટ. હિમોગ્લોબિનોમીટર થી આપણને જે concentration of hemoglobin મળે છે એ બહુ લેસ એક્યુરેટ છે, એકદમ એક્યુરેસી નથી એની. all hemoglobins are not converted to acid hematine and hence the value of hemoglobin obtained is less than actual value. બ્લડમાં આવેલું દરેક હિમોગ્લોબિન છે એ હિમેટિન ની અંદર, એસિડ હિમેટિન ની અંદર કન્વર્ટ નહીં થઈ જાય, એટલા માટે આપણને જે HB ની એકચ્યુઅલ વેલ્યુ છે એ નહીં મળે. એ સિવાય ધ કલર ઓફ એસિડ હિમેટિન ડેવલપ સ્લોલી. 10 મિનિટ માટે આપણે એને રહેવા દેવું પડશે એટલે એસિડ હિમેટિન નો કલર ડેવલપ છે બહુ સ્લોલી થાય છે. કલર ઓફ એસિડ હિમેટિન fades with time and dilution must be done exactly after 10 minutes when the color development is maximum. હિમેટિન નો કલર છે એ સમય જતા જતા ફેડ થવા માટે, એટલા માટે ડાયલ્યુશન છે એક્ઝેક્ટલી 10 મિનિટ પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરી દેવું પડે, એટલે એમાં આપણે એક્યુરસી રાખવી પડે. when the color development is maximum, 10 મિનિટ પછી એનું જ્યારે કલર ડેવલપમેન્ટ મેક્સિમમ હોય ત્યારે આપણે ડાયલ્યુશન કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેવું પડે. ઇન્ડિવિડ્યુઅલ વેરિએશન ઇન મેચિંગ ઓફ કલર ઇઝ seen.
અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વેરિએશન છે એ કલરની અંદર વેરિએશન છે જોવા મળે છે. એકદમ પ્રોપર કલર મેચ થતો જોવા મળતો નથી ઘણીવાર. એટલા માટે એપ્રોપ્રિએટ આપણે એક્યુરેટ તમને મળે નહીં. આ એના થોડા ઘણા ડિસએડવાન્ટેજીસ છે, બાકી એડવાન્ટેજીસ ઘણા બધા છે. અને પ્રોસિજર આપેલી છે, પ્રોસિજર યાદ રાખવાની છે અને એનો પ્રિન્સિપલ છે તમારે યાદ રાખવાનો છે. અગેન એકવાર હું પ્રિન્સિપલ એનો કહી દઉં છું. Blood is mixed with N/10 HCl, resulting in the conversion of HB to acid hematine, which is brown in color. The solution is diluted till its color matches with the brown colored glass of the comparator box. The concentration of HB is read directly. બ્લડ ને મિક્સ કરવાનું છે આપણે N/10 HCl સોલ્યુશન ભેગું. એ શું કરશે N/10 HCl સોલ્યુશન? તો કે હિમોગ્લોબિન નું એસિડ હિમેટિન ની અંદર છે કન્વર્ઝન કરશે, જે બ્રાઉન કલર નું હશે. ક્લિયર? સોલ્યુશન છે એ ડાયલ્યુટ કરવાનું આપણે જ્યાં સુધી બ્રાઉન કલર, સોલ્યુશન નો બ્રાઉન કલર ગ્લાસ બે બ્રાઉન કલર જેવા ન થઈ જાય. ક્લિયર? અને મેઝરિંગ ટ્યુબ ઉપર જે હિમોગ્લોબિન મેઝરમેન્ટ આપેલું છે એ ત્યાંથી આપણે ડાયરેક્ટલી છે નોટ ડાઉન કરી શકીએ છીએ. તો આવી રીતે આપણે છે હિમોગ્લોબિન નો મીટરની મદદથી આપણે હિમોગ્લોબિન નું એસ્ટિમેશન છે કરી શકીએ છીએ. ક્લિયર? હવે ફોટોગ્રાફ થ્રુ આપણે જોઈ લઈએ. સહાલીનું હિમોમીટર છે બ્રાઉન કલરના, સોરી અહીં તમને બ્રાઉન કલરના ગ્લાસ રોડ દેખાય છે અને અહીંયા વચ્ચે આપણે છે અહીંયાથી આપણે મેઝરિંગ ટ્યુબ છે એ મૂકવામાં આવે છે. ક્લિયર? આ હિમોગ્લોબિન નો મીટર ટ્યુબ, મેઝરિંગ ટ્યુબ છે. અહીંયા 2 લખેલું છે ત્યાં સુધી આપણે શું ભરવાનું? N/10 HCl સોલ્યુશન અને પછી 0.02 ml જેટલું બ્લડ લેવાનું, પછી ધીમે ધીમે ડાયલ્યુટ કરી જવાનું. mm/Hg આપણને હિમોગ્લોબિન છે એ mm/Hg એનો યુનિટ છે. mm/Hg એની અંદર આપણને હિમોગ્લોબિન કન્સન્ટ્રેશન છે એ મળે છે. ક્લિયર? ઓકે. તો હવે નેક્સ્ટ છે સ્ફિગ્મોમેનોમીટર. આવી ટાઈપનું સ્ફિગ્મોમેનોમીટર, જનરલી આ ટાઈપનું સ્ફિગ્મોમેનોમીટર છે આપણે યુઝ કરીએ છીએ. મર્ક્યુરી એની અંદર આવેલું છે. આ હેન્ડ કપ છે એ પણ આપણે જોતા જઈએ. Sphygmomanometer. A sphygmomanometer is a device that measures blood pressure. Sphygmomanometer શું કરે છે? તો કે બ્લડ પ્રેશર છે એને મેઝર કરવાનું કામ આપણે છે સ્ફિગ્મોમેનોમીટર જો ડોક્ટર છે જનરલી કરતા આવે છે. અને આ જે સ્ફિગ્મોમેનોમીટર હમણાં તમને ફોટોગ્રાફમાં બતાવ્યું એ મોસ્ટ એક્યુરસી બતાવે છે બ્લડ પ્રેશરની અંદર. બ્લડ પ્રેશર છે, મોસ્ટ એક્યુરેટ બ્લડ પ્રેશર એ સ્ફિગ્મોમેનોમીટર થી આપણને મળે છે. It is composed of inflatable rubber cup which is wrapped around the arm. શેનું બનેલું છે? તો કે ઇન્ફ્લેટેબલ રબર કપ જે આર્મની ફરતે છે એને રેપ કરવાનું છે. A measuring device indicates the cuff's pressure. મેઝરિંગ ડિવાઇસ જે આવેલું છે જેની અંદર મર્ક્યુરી રહેલું છે, પારો રહેલું છે, જે કફનું પ્રેશર છે બતાવે. A bulb inflates the cuff and valve release the pressure. બલ્બ આવેલો છે જે કફની અંદર હવા ભરશે અને વાલ્વ છે એ પ્રેશર રિલીઝ કરશે. A stethoscope is used to listen the arterial blood flow sounds. સ્ટેટોસ્કોપ ને યુઝ કરવામાં આવે છે. સ્ટેટોસ્કોપ શું કરશે? તો કે આર્ટેરિયલ બ્લડ ફ્લો નો જે સાઉન્ડ છે એને સાંભળવા માટે સ્ટેટોસ્કોપ છે આપેલું છે. As the heart beats, blood forced the arteries cause a rise in pressure. હવે what is systolic pressure અને what is diastolic pressure એ હું તમને સમજાવું છું. તો as heart બીટ કરશે એટલે બ્લડ છે એ આર્ટરીઝ ની અંદર છે એક પ્રેશર રાઇઝ કરશે. એને આપણે શું કહેશું? તો કે સિસ્ટોલિક પ્રેશર. followed by decrease in pressure as the heart's ventricle prepare the another beat. અને પ્રેશરની અંદર ડિક્રીઝિંગ આવશે અને હાર્ટનું જે વેન્ટ્રિકલ છે બીજી બીટ માટે તૈયાર થાય છે. This low pressure is called the diastolic pressure. હાર્ટ બીટ કરે અને આર્ટરીઝની અંદર બ્લડ ફોર્સફુલી પાસ આઉટ થાય અને જે પ્રેશર આવે એને આપણે સિસ્ટોલિક પ્રેશર કહેશું. અને જ્યારે આ પ્રેશરની અંદર પ્રેશર ડિક્રીઝ થાય, હાર્ટનું વેન્ટ્રિકલ છે બીજી બીટ માટે તૈયાર થાય અને જે લો પ્રેશર થાય એને આપણે શું કહેશું? તો કે ડાયાસ્ટોલિક પ્રેશર. જો અહીં લખેલું છે
As the heart beats, blood forced through the arteries cause rise in pressure called systolic pressure. Arteries ની અંદર પ્રેશર ની અંદર blood flow પાસ થાય અને પ્રેશર વધે એને systolic pressure કહેશું. followed by decrease in pressure as heart ventricle prepare for another beat. અને decrease થશે pressure ventricle another beat માટે prepare થશે અને જે લો પ્રેશર બનશે એને આપણે શું કહેશું? ડાયાસ્ટોલિક પ્રેશર. હાઈ પ્રેશર જે બને છે વધારે પ્રેશર rise in pressure is systolic pressure, decrease in pressure is diastolic pressure. Clear? The sphygmomanometer cuff is inflated to well above expected systolic pressure. હવે કેવી રીતે સ્ફિગ્મોમેનોમીટર આપણે યુઝ કરવાનું છે એ કીધું છે. તો કે સ્ફિગ્મોમેનોમીટર નું કફ છે એ હેન્ડ ઉપર તમે પહેરાવી દો, પછી એને ઇન્ફ્લેટ કરવાનું, એટલે એને હવા ભરવાની. ક્યાં સુધી? તો કે જેટલું સિસ્ટોલિક પ્રેશર, રાઇઝ પ્રેશર આપણને જ્યાં સુધી મળે છે આપણને એક્સપેક્ટેડ સિસ્ટોલિક પ્રેશર સુધી એને ઇન્ફ્લેટ કરવાનું. એઝ ધ વાલ્વ ઇઝ ઓપન્ડ, કફ પ્રેશર સ્લોલી ડિક્રીઝ. જેવો વાલ્વ ઓપન થશે એટલે કફનું પ્રેશર છે સ્લોલી ડિક્રીઝ થતું જશે. when the cuff's pressure equals the arterial systolic pressure, કફ પ્રેશર છે જેવું ઇક્વલ થશે આ કફનું પ્રેશર અને આર્ટેરિયલ નું જે સિસ્ટોલિક પ્રેશર છે ઇક્વલ થશે એટલે બ્લડ બિગિન ટુ ફ્લો પાસ્ટ ધ કફ, અને બ્લડ છે એ કફની અંદરથી પાસ થવાનું સ્ટાર્ટ કરશે અને ક્રિએટિંગ બ્લડ ફ્લો ટર્બ્યુલન્સ એન્ડ ઓડિબલ સાઉન્ડ. જેવું પ્રેશર સરખું થશે કફનું પ્રેશર અને સિસ્ટોલિક પ્રેશર આપણા બ્લડનું પ્રેશર એવું સરખું થશે એટલે કફની અંદરથી બ્લડ કફની એટલે ત્યાં જે હેન્ડ છે ત્યાંથી આ બ્લડ પસાર થવાનું સ્ટાર્ટ થશે એટલે એક ટર્બ્યુલન્સ અને ઓડિબલ સાઉન્ડ એટલે એકદમ નોઇસ વાળો અવાજ છે એ ઉત્પન્ન થશે. એટલે એ ઓડિબલ સાઉન્ડ આપણને સ્ટેથોસ્કોપની અંદર છે એ સંભળાશે. Using a stethoscope, these sounds are heard and the cuff pressure is recorded. આ સાઉન્ડ જે આવવાનું સ્ટાર્ટ થાય એટલે કફનું પ્રેશર આપણે રેકોર્ડ કરી લેવાનું. બરાબર? એ આપણું કયું પ્રેશર છે? તો કે સિસ્ટોલિક પ્રેશર. The blood flow sounds will continue until the cuff pressure falls below the arterial diastolic pressure. અને એ બ્લડ નો ફ્લો સાઉન્ડ છે એ કન્ટિન્યુ થશે જ્યારે પ્રેશર છે ફોલ ડાઉન ડાયાસ્ટોલિક પ્રેશર સુધી નહીં પહોંચે ત્યાં સુધી. The pressure when the blood flow sound stop. અને એક પ્રેશર આવશે જ્યારે બ્લડ ફ્લો થવાનો સાઉન્ડ છે સ્ટોપ થઈ જશે તે શું કરશે? તો કે ઇન્ડિકેટ્સ ડાયાસ્ટોલિક પ્રેશર. Systolic and diastolic pressures are stated as systolic over diastolic. For example, 120/80. Blood flow sounds are called court of sound. Court of sound. Clear? Court of sound. આપણે શું કરવાની છે પ્રોસિજર? તો કે કફ છે એને હેન્ડ ઉપર પ્લેસ કરી અને એની ઉપર એમાં છે એને ઇન્ફ્લેટ કરવાનું છે. એટલે આપણું એક્સપેક્ટેડ સિસ્ટોલિક પ્રેશર હોય જનરલી 120, 30, 40 સુધી છે એને ઇન્ફ્લેટ કરવાનું. પછી ધીમે ધીમે છે વાલ્વ ખોલવાનો એટલે એ કફનું પ્રેશર છે ડિક્રીઝ થતું જશે. ડિક્રીઝ થશે એટલે કેવું પ્રેશર આવશે? જ્યારે કફનું પ્રેશર અને આર્ટરીનું જે આર્ટેરિયલ સિસ્ટોલિક પ્રેશર છે એ બે સરખું હશે. એ સરખું હશે એટલે બ્લડ છે એ કફ અંદરથી પાસ થવાનું શરૂ થશે અને બ્લડ ક્રિએટ કરશે એક ઓડિબલ સાઉન્ડ અને ટર્બ્યુલન્ટ સાઉન્ડ એટલે એકદમ નોઇસી સાઉન્ડ છે ક્રિએટ કરશે. એ સાઉન્ડ આપણે રેકોર્ડ કરવાનો, કફનું પ્રેશર છે એ રેકોર્ડ કરવાનું. એ આપણું કયું હશે? તો કે સિસ્ટોલિક પ્રેશર હશે. પછી બ્લડ ફ્લો નો સાઉન્ડ છે થોડી વાર કન્ટિન્યુઅસલી આવશે અને જ્યારે ધીમે ધીમે ફોલ ડાઉન ઓછો થતો જશે અને એક વખત આવશે જ્યારે સાવ સ્ટોપ થઈ જશે. જ્યારે એ સ્ટોપ થઈ જાય એ આપણે રેકોર્ડ કરવાનું છે. આપણું ડાયાસ્ટોલિક પ્રેશર છે. Always systolic and diastolic pressures are commonly stated. Systolic અને diastolic pressure ને આપણે કોમનલી એવું કહીએ કે systolic over diastolic. એટલે systolic ની ઉપર છે એ ડાયાસ્ટોલિક પ્રેશર હોય, ડાયાસ્ટોલિક ની ઉપરનું છે એ સિસ્ટોલિક પ્રેશર છે ઓલવેઝ હોય છે. એટલે 120/80 એસી છે એ ડાયાસ્ટોલિક જ્યારે 120 છે એ સિસ્ટોલિક પ્રેશર છે. બ્લડ ફ્લો સાઉન્ડ ને જનરલી કોરોટ ઓફ સાઉન્ડ છે કહેવામાં આવે છે. ક્લિયર? There are 3 types of sphygmomanometer available in market. મેન્યુઅલ સ્ફિગ્મોમેનોમીટર્સ, 3 ટાઈપના સ્ફિગ્મોમેનોમીટર છે માર્કેટની અંદર છે અવેલેબલ છે. જનરલી મેન્યુઅલ સ્ફિગ્મોમેનોમીટરનો યુઝ છે એ ડોક્ટર્સ છે કરતા આવે છે. સિવાય ડિજિટલ સ્ફિગ્મોમેનોમીટર પણ આવે છે. મેન્યુઅલ સ્ફિગ્મોમેનોમીટર consist of an aneroid, dialed and mercury device
મર્ક્યુરી ડિવાઇસ છે કોલમ આવેલી છે. ઓપરેટિંગ ધીસ એનેરોઇડ એન્ડ મર્ક્યુરી ડિવાઇસ ઇઝ નિયરલી ધ સેમ. એક્સપેક્ટ ધ એનેરોઇડ ડિવાઇસ રિક્વાયર પીરિયોડિક કેલિબ્રેશન, અને એને પીરિયોડિક કેલિબ્રેશન છે એ કરાવવું જરૂરી છે. હાઉ ટુ યુઝ ઇટ. હવે કેવી રીતે આપણે એને યુઝ કરશું એ મેં તમને કહી દીધું. અગેન હું તમને કહી દઉં. To begin blood pressure measurement, use the properly sized blood pressure cuff. બ્લડ પ્રેશર મેઝર કરતા પહેલા પ્રોપર સાઇઝ નો બ્લડ પ્રેશર કફ છે એને યુઝ કરવાનો. The length of the cuff's bladder should be at least equal to 18% of the circumference of the upper arm. અપર આર્મનું 80% ઇક્વલ હોય એવું કફ છે એ યુઝ કરવાનું. પછી wrap the cuff around the upper arm with the cuff's lower edge 1 inch above the antecubital fossa. કોણી છે એનાથી 1 ઇંચ જેટલું ઊંચું છે એ અપર આર્મ ઉપર આપણે કફ છે wrap કરવાનો. એ પછી lightly press the stethoscope's bell over the branchial artery. આપણું જે કોણી વાળો સાંધો છે ત્યાં બ્રાન્ચિયલ આર્ટરી આવે છે, જનરલી બ્લડ ત્યાંથી લેતા હોય. એ બ્રાન્ચિયલ આર્ટરી ઉપર સ્ટેથોસ્કોપ છે એનો જે કપ છે ત્યાં મૂકવાનો, જસ્ટ બિલો ધ કપ્સ એજ, એટલે એનો જે બેલ છે એ એકદમ કપની એજની નીચે રાખવાનો. Some healthcare workers have difficulty using the bell in the antecubital fossa. antecubital fossa ઉપર ઘણા બધા જે હેલ્થ વર્કર્સ છે એને પ્રોબ્લેમ થતી હોય, ડિફિકલ્ટી થતી હોય. સો વી સજેસ્ટ યુઝિંગ ધ બેલ ઓર ધ ડાયાફ્રામ ટુ મેઝર ધ પ્રેશર. એટલે ડાયાફ્રામ ને પ્રેશર ડાયગ્નોઝ કરવા માટે યુઝ કરે એવું કીધું છે. રેપિડલી ઇન્ફ્લામેટ સ્ટેથોસ્કોપની જગ્યાએ ડાયાફ્રામ અથવા તો બેલ ને છે એ યુઝ કરે. રેપિડલી ઇન્ફ્લેટ ધ કફ ટુ 180 mm Hg. Release air from the cuff at a moderate rate 3 mm per second. રેપિડલી જે હેન્ડપંપ આવેલો છે, હેન્ડપંપ અથવા તો બલ્બ આવેલો છે એનાથી રેપિડલી ઇન્ફ્લેટ કરવાનો કફને 180 mm પર Hg સુધી એને ભરવાનું, અને પછી રિલીઝ કરવાનું. 3 mm રિલીઝ, 3 mm નીચે ઉતરે એટલું આપણે રિલીઝ કરવાનું પર સેકન્ડ. ક્લિયર? જનરલી 180 સુધી આપણે ભરતા નથી, 160 સુધી આપણે લગાવતા હોઈએ છીએ. Listen with the stethoscope and simultaneously observe the dial or mercury gauge. સ્ટેથોસ્કોપ ને રાખી અને એને સાંભળવાનું કે સાઉન્ડ આવે છે, અને ઓબ્ઝર્વ કરવાનો જે મર્ક્યુરી ગોજ છે એને પણ સાથે સાથે ઓબ્ઝર્વ કરતો જવાનું. The first knowing sound, port of sound is subject systolic pressure. જે પહેલો સાઉન્ડ આવે છે એ systolic pressure. When the knocking sound disappear, that is diastolic pressure. પહેલો જે સાઉન્ડ આવશે એને આપણે સિસ્ટોલિક પ્રેશર કહેશું, અને બીજો જે સાઉન્ડ સ્ટોપ થઈ જશે સાઉન્ડ આવવાનો એને આપણે શું કહેશું? ડાયાસ્ટોલિક. બ્લડ ફ્લો પાસ થઈને જે પહેલો સાઉન્ડ આવે એને આપણે નોટ કરવાનો, એ આપણો સિસ્ટોલિક પ્રેશર છે. એ સાઉન્ડ બ્લડ ફ્લો નો સાઉન્ડ સ્ટોપ થઈ જાય એ આપણું ડાયાસ્ટોલિક પ્રેશર છે. રેકોર્ડ ધ પ્રેશર ઇન બોથ આર્મ્સ એન્ડ નોટ ધ ડિફરન્સ. બે આર્મમાં છે એ બે આર્મમાં તમારે પ્રેશર છે એ માપવાનું અને નોટ ડાઉન કરવાનું. ઓલ્સો રેકોર્ડ ધ સબ્જેક્ટ પોઝિશન, વિચ આર્મ્સ વોઝ યુઝડ એન્ડ ધ કફ સાઇઝ. રેકોર્ડ કરવાનું, અને બીજું શું, કારણ કે સબ્જેક્ટ પોઝિશન કેવી રીતે બેઠો તો સૂતો તો, ક્યાં આમને તમે બ્લડ પ્રેશર કરવા માટે યુઝ કરેલું, લેફ્ટ રાઈટ, અને કફની સાઇઝ છે સ્મોલ, સ્ટાન્ડર્ડ, લાર્જ ઓર લાર્જ એડલ્ટ કફ, સ્મોલ સાઇઝની, સ્ટાન્ડર્ડ સાઇઝની કે એ બધું તમારે નોટ ડાઉન કરી લેવાનું. If the subject pressure is elevated, એટલે એનું ફ્લક્ચ્યુએટ થતું હોય, the measure blood pressure 2 additional times, waiting a few minutes between measurements. ફ્લક્ચ્યુએટ થતું હોય સબ્જેક્ટ પ્રેશર, એટલે કોઈ પેશન્ટનું બ્લડ પ્રેશર છે એ સતત ફ્લક્ચ્યુએશન થતું હોય, તમને પરફેક્ટ પ્રેશર ન મળતું હોય તો બે થી વધારે 2 કે 3 વખત તમે છે એ પ્રેશર એનું મેન્ટેન કરી માપી શકો છો. પણ એક પ્રેશર માપો તો બીજા પ્રેશર વચ્ચે થોડા મિનિટનો ગેપ છે એ રાખવાનો. એ સિવાય ક્યાં ક્યાં પ્રિકોશન્સ લેવાના છે? એનેરોઇડ એન્ડ ડિજિટલ મેનોમીટર્સ મે રિક્વાયર પીરિયોડિક કેલિબ્રેશન કરાવવું જરૂરી છે, એટલે એ પ્રિકોશન લેવું પડે છે. એ સિવાય યુઝ અ લાર્જર કફ ઓન ઓબેઝ ઓર હેવીલી મસલ્ડ સબ્જેક્ટ. થોડા હેલ્ધી માણસો માટે અથવા તો હેલ્ધી મસલ સબ્જેક્ટ માટે મોટી સાઇઝનું કફ છે વાપરવાનું. યુઝ અ સ્મોલર કફ ફોર પીડિયાટ્રિક પેશન્ટ, નાના બાળકો માટે છે સ્મોલર કફ યુઝ કરવાનું.
For pediatric patient, a lower blood pressure may indicate the presence of hypertension. Pediatric patient ની અંદર લો બીપી જે છે એ ઇન્ડિકેટ કરે છે, હાઇપરટેન્શન ઇન્ડિકેટ કરે છે. ડોન્ટ પ્લેસ ધ કફ ઓવર ધ ક્લોથિંગ. કફને છે એ ક્લોથ ઉપર જનરલી કફને છે એ ક્લોથ ઉપર પ્લેસ નહીં કરવાના. બને ત્યાં સુધી એને ડાયરેક્ટલી હેન્ડ ઉપર જ છે એ પ્લેસ કરો તો વધુ સારું. ફ્લેક્સ એન્ડ સપોર્ટ ધ સબ્જેક્ટ્સ આર્મ. સબ્જેક્ટ પેશન્ટનો જે આર્મ છે એને પૂરતો સપોર્ટ મળે એવી રીતે એને રાખવાનો અને બ્લડ પ્રેશર છે એ મેઝર કરવાનું. In some patients, the chords of sound disappear as the systolic pressure is bled down. After an interval, the sound reappear. These interval referred to as the osculatory gap. These pathophysiologic occurrence can lead to a marked underestimation of systolic pressure if the cuff pressure is not elevated enough. કોઈ વાર એવું બને કે ઘણી વાર તો બહુ ઉતાવળથી ક્યારેક બ્લડ પ્રેશર મપાતું હોય તો સાઉન્ડ સિસ્ટોલિક સાઉન્ડ આવે અને થોડા સમય માટે ડિસઅપિયર થઈ જાય. જેવો ઓછો પડતો જાય ડિસઅપિયર થઈ જાય, વળી થોડું ઇન્ટરવલ આવી ડિસઅપિયર થઈ જાય, ઇન્ટરવલ આવી ફરીથી એ સાઉન્ડ રીઅપિયર થાય. એને ઓસ્ક્યુલેટરી ગેપ કહેવામાં આવે છે. અને આ જે અકરન્સ આવો જે સાઉન્ડ છે એને ઘણીવાર આપણે સિસ્ટોલિક પ્રેશર તરીકે અંડર એસ્ટિમેટ કરી લેતા હોય, પણ જનરલી એવું એ પ્રેશર છે એ ઘણીવાર ખોટું મપાઈ જાય છે. એટલા માટે કફનું પ્રેશર છે એ ઇલિવેટેડ ઇનફ. જ્યારે કફનું પ્રેશર ફ્લક્ચ્યુએટ થતું હોય તો આવું બની શકે છે. એટલા માટે એનું એક પ્રિકોશન લઈ શકાય કે કફ પ્રેશર છે ઇલિવેટેડ ન થાય એનું ધ્યાન રાખવું. અને સિસ્ટોલિક અને ડાયસ્ટોલિક પ્રેશર છે એ વ્યવસ્થિતમાં ભાઈ જનરલી છે એ કોઈ બી ડોક્ટર ફ્લક્ચ્યુએટ થતું હોય, ઇલિવેટેડ હોય કે ન હોય, જનરલી 2 ટાઈમ્સ છે તમારું બ્લડ પ્રેશર મેજર કરીને જે લોકો છે એ આગળ વધતા હોય. એટલે બ્લડ પ્રેશર મેઝર કરો ત્યારે આવા ટાઈપના પ્રિકોશન્સ છે આપણે લેવાના. તમારે પ્રેક્ટિકલ કરવાનું છે, કરશું. અને બ્લડ પ્રેશરનો યુનિટ છે mm/Hg અને પેલા હિમોગ્લોબિનોમીટરનો યુનિટ છે mm/Hb. ક્લિયર? mm પર હિમોગ્લોબિન અને mm/Hg અથવા તો mg/Hb પણ હોય હિમોગ્લોબિનોમીટર, mg/Hb. તો અહીંયા તમારું છે એ સ્પિગ્મોમેનોમીટર છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. ફોટોગ્રાફ્સ થ્રુ આપણે જોઈ લઈએ. આ કફ છે હેન્ડ બલ્બ અથવા તો હેન્ડ પંપ, અહીંયા જે વાલ્વ આવેલો છે એનાથી પ્રેશર છે એ છોડવામાં આવે છે. અને આ જે મર્ક્યુરી ગોઉજ આવેલો છે એની અંદરથી આપણે છે એ જનરલી હિમોગ્લોબિનનું બ્લડ પ્રેશરનું મેઝરમેન્ટ છે કરતા હોઈએ છીએ. આવી રીતે અપર આર્મમાં તમારે કફ બાંધી અને અહીંયા આવી રીતે બ્રાન્ચિયલ આર્ટરી ઉપર સ્ટેટોસ્કોપ પ્રેસ કરી અને તમે છે એ તમારું બ્લડ પ્રેશર છે એ માપી શકો છો. ક્લિયર? So today's topic is over here. If you have any query, any doubts and any questions, ask me into the comment boxes through the Google Classrooms and through the doubt solving sessions. Keep joining in doubt solving sessions. Do like, share and subscribe my YouTube channel. Till then, stay tuned with Incredible Biology and stay learned at your home. Stay home, stay safe. Thank you.